Welcome to Welfare Clinic. Welfare or warfare, Trump or Biden? Which president will be good for the Bangladeshi citizen living in the United States? We are going to be discussing US election, as you have probably imagined from my introduction. I have three amazing guests with me this evening from United States of America. I'm going to introduce my first guest, Priya Kumar, who is an entrepreneur and professional singer, supporter of Biden, joining us from California. Priya, welcome to the show. Can you hear us? Yes, thank you so much, Oliur, for having me on the show. You're welcome. It's a wonderful pleasure to be in with all of you, and it's nice to meet all of you virtually. Thank you so much for your time. Our next guest is Mahbub Rahman, who is a journalist and writer from New York. Mahbub bhai, assalamu alaikum. Welcome to the show. Walaikum salam. Thank you. Thank you for taking me, and thank you everyone. Thank you আপনার সময় দেওয়ার জন্য আমাদেরকে. My next guest is Rowshan Haque, journalist and writer also from New York. Rowshan Apu, welcome to the show. Thank you so much. Welcome to everyone. Thank you. Alhamdulillah, আমরা সবাই ভালো আছি. Today's show we're going to be discussing in Bengali and English, and I want to get our viewers to participate and ask questions. I want to make one thing absolutely clear from the London Bangla TV, because we are discussing election, and normally we would have representative from the both side or both representing the both candidates. We have tried our best to get a Trump supporter. Unfortunately, the guest who was scheduled to appear on our show on Monday couldn't make it, and therefore our show had to be rescheduled for today. So if there is any Donald Trump supporters watching the show, please do comment, do ask questions, and I will put it to my guest. I want to also make my two guests, Mahbub bhai and Rowshan Apu, are not supporting any particular candidates, but they will give their wider views and aspect on the US election. Priya, I'm going to move to you first. As you are a Biden supporter, first of all, I would like you to explain for our viewers how the US election system works, because it's slightly different from United Kingdom. Certainly. So basically, in the US elections, in other elections, the candidate is selected by a popular vote, but that is not the case in the presidential election, because in the presidential election, they're chosen by electors. And it's an electoral college, and this is like a compromise. It's between a popular vote by citizens and Congress. And each state has like its own electors, and from there, the president is elected. You are supporting Joe Biden. Why is he a better candidate, or why would he necessarily make a better president than Donald Trump? Well, basically, I'm supporting Joe Biden because he has full trust in the truth, in evidence, in science, and also in the democracy. We need a president right now who will lean not only on his own understanding, but also on what is true, what is there. Biden plans to work with the CDC, he plans to trust health professionals, and he's a president who's also for the middle class. We need someone who will represent the middle class instead of just making the rich richer and the poor poorer. That's one of the reasons. মাহবুব ভাই, আমাদের যে বাংলাদেশি যারা ইউনাইটেড স্টেটে বসবাস করতেছেন, যারা আছেন, আপনার মতামতে আপনি কি মনে করেন গত 4 বছরে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিভাবে আমাদের বাংলাদেশি অথবা অন্যান্য যে এথনিক মাইনরিটি গ্রুপ আছেন তাদেরকে সেভ করছেন, আর যদি জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হন তাহলে কিভাবে সাপোর্ট করা হবে, আপনার মতামতটা কি? আচ্ছা, ডোনাল্ড ট্রাম্প গত 4 বছরে বাংলাদেশি
আমরা স্পেসিফাই না করে আমি একটা অনুরোধ করব, যদি সম্ভব হয় আমি যখন কথা বলবো তখন ওই স্ক্রিনটা সবাই আমি যাতে সবাইকে দেখতে পারি সেটা করা যায় কিনা। এই ধন্যবাদ। তো সরি ফর দ্যাট আই আস্ক। না ঠিক আছে, তাহলে কথাটা বলতে সহজ হয়। হ্যাঁ, এই আমি ইমপ্রেশনটা দেখতে পারি, এই জন্য আমার বলতে সহজ হয়। তো আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্প কারোর সাথেই ভালো ব্যবহার করেন নাই। এটা আমি প্রিয়ার সাথে আমি বাইডেন সাপোর্টার না। আমি একটা জিনিস আমি বলতে চাই, আমাদের দেশে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি যেভাবে রাজনীতি করে এবং ওদের সাপোর্টাররা যেভাবে অন্ধভাবে এদেরকে এক একটা দলের মানে কানা হয়ে অন্ধ হয়ে সাপোর্ট দেয়, এই ধরনের এখানে পলিটিক্সটা এরকম না। এখানে পলিটিক্সে আবার ওই ইস্যু ভিত্তিক সাপোর্ট বা আনসাপোর্ট এরকম হয়ে থাকে। যেমন ইকোনমিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অনেকে সাপোর্ট করে, আবার ওরাই বাইডেনকে ভোট দেবে, এরকমও আছে। তো এই ইস্যু ভিত্তিক যেগুলা, যেমন ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আমার ধারণা, এটা ধারণা ভুলও হতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা ডেমোক্রেটরা ইমিগ্রেন্টদের ফেভার করবে, ইমিগ্রেন্টে ইলিগালদেরকে লিগেল করে দেবে। সেটা আমাদের ভাই বন্ধু অনেকে ইলিগাল থাকতে পারে এখানে, বা আমার অন্যান্য হিসপানিক গ্রুপগুলা যেখানে আছে এদের অনেকে ইলিগাল, মেক্সিকানরা বেশি ইলিগাল আছে, এরা চাইবে, এদের ধারণা হচ্ছে ওই যে ডেমোক্রেটরা ক্ষমতায় গেলে, আসলে এটার ধারণা সত্য নাও হতে পারে। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অ্যামনেস্টি যেটা হয়েছে, ওইটা হয়েছে কিন্তু রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের আমলে। সেই কারণেই কিন্তু ব্যাপকভাবে এটা ধরে নেওয়া হয় যে ডেমোক্রেটরা ইমিগ্রেন্টদের জন্য, অভিবাসীদের জন্য ভালো, এই জন্য ওদের সাপোর্টটাও চলে যায় ওইদিকে। কিন্তু অন্য একটা ইস্যুতে আবার এরাই এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পার্টিকে সাপোর্ট করতে পারে, এই ধরনের হয়ে থাকে এখানে সাধারণত। এই জন্য অন্ধ সাপোর্টিংটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে এখানে দেখা যায় ওই আমাদের আগের অভ্যাস মতো বেশিরভাগই বাইডেনকে অন্ধভাবে সাপোর্ট করে থাকেন। তারপরও মাহবুব ভাই, কিছু সংখ্যা লোকজন তো অবভিয়াসলি there is some people who are die hard either democratic or republican supporters. জি, এইরকম আছে। জি, তো বাংলাদেশের জন্য স্পেসিফিক্যালি এমন কিছু আমি মনে করি না। তবে একটা জিনিস, ধর্মীয় একটা বিষয় আমি দেখেছি যেটা ঘটেছে, মুসলিম ব্যান করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যাপকভাবে, মানে নির্বিশেষে সকল, যে কোনো মুসলিম আর আসতে পারবে না। যেমন আমিও মুসলিম, সেই ক্ষেত্রে আমি এই যে এটা অমানবিক বিষয়, এইসব বিষয় থাকার কারণে বাংলাদেশিরা একটু আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করি যে বাইডেনকে অন্ধভাবে সাপোর্ট করলে ঠিকই আছে এটা, এই বিষয়টা করে। তারপরেও এই ট্রাম্পের সাপোর্টার, আমি ওই দিন জেকসনাইটে গেছিলাম, গতকালকে বোধহয় না পরশু, আমার এওয়াসির সাথে আমি, আমাদের প্রথম আলো ইব্রাহিম ভাই এরা গেছিলাম। এওয়াস সাথে ওই যে আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ যিনি, উনি তো খুব অবিসংবাদিত একজন নেতা নিয়েছে, তো ওনার সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল। তো ওইখান থেকে আসার সময় দেখি জেকসনাইটে ট্রাম্পের ওই যে লাল হেড দিয়ে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন এরকম স্লোগান দিয়ে একটা র্যালি করতেছে ওনারা। তো আমি আর ইব্রাহিম ভাই ওখানে দেখে একটু আগ্রহী দেখলাম, ওদের কথাবার্তা শুনলাম, দেখে মনে হইলো ওরা এই খুব ডাই হার্ড ট্রাম্প সাপোর্টার, এইরকম আছে আর কি, এরকম আছে। তবে এইসব কারণে আমি যে কারণ আগে বললাম, এইসব কারণে ট্রাম্পের উপর আরো অনেক কারণ আছে। ইমিগ্রেন্টদের ব্যাপারে উনি খুব কঠোর হস্তে, ফ্যামিলি ইমিগ্রেন্ট উনি বন্ধ করে দিতে চান। এই যে বিষয়গুলা, এই বিষয়গুলোর কারণে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই Bangladeshi American more in line with Democratic Party and Biden in this election for that matter. রোশন আপু, আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে মাহবুব ভাই যেটা বলছেন ইন টার্মস অফ দ্য ইমিগ্রেশন, আমরা যেটা দেখেছি ডোনাল্ড ট্রাম্পের গত 4 বছরের ভিতরে, যে যখন কিছু রেফিউজিজ ইমিগ্রেন্টসরা ইউনাইটেড স্টেটে আসছিল, তাদের কাছ থেকে তাদের বাচ্চাদেরকে সেপারেট করে দেওয়া হয়েছিল, যেটা আমি এখন জানি যে আপনার, প্লিজ কারেক্ট মি ইফ ইউ থিংক আই এম রং, 500 বাচ্চারা এখনো তাদের মা বাবাকে খুঁজে পাচ্ছে না। এইরকম যখন জিনিসটা একজন
ইলেক্টেড নেতা অফ এই ফ্রি ওয়ার্ল্ড, আমরা যেটা বলি যে একটা ফ্রি ওয়ার্ল্ডের লিডার যখন এইভাবে বিহেভ করেন, অথবা মাহবুব ভাই যেটা বলেন যে স্পেসিফিক টার্গেটিং মুসলমানদেরকে ব্যান করে দেওয়া, অথবা কিছু সংখ্যা আপনার ইমিগ্রেন্টদেরকে ব্যান করে দেওয়া, এরকম মেসেজটা জেনারেল পাবলিকের সাথে অথবা বাংলাদেশি বলেন অথবা অন্য অন্য এথনিক মাইনরিটির কাছে কিরকম ভাবে এটা যায় অথবা কিভাবে লাগে? ধন্যবাদ। আপনি ঠিকই বলেছেন যে 500-র উপরে বাচ্চা এখন প্যারেন্টস ছাড়া আছে। 500-র উপরে বাচ্চা ট্রাম্প তাদের প্যারেন্টস থেকে কেড়ে নিয়েছে, তাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে, এবং ওইসব বাচ্চাদের অনেক প্যারেন্টসকে পাওয়াও যাচ্ছে না। সত্যিকার অর্থে এদেরকে পাওয়াও যাচ্ছে না। আদৌ পাওয়া যাবে কিনা, বা এই বাচ্চাগুলোকে কিভাবে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিবে, নাকি তাদের পরিবারকে নিয়ে আসবে, এটা আসলে ভবিষ্যৎ বলে দিবে। এটা খুব একটা ম্যাস কাজ, এবং আমার মনে হয় তার করোনার পরে যদি আমরা কোনো একটা ইস্যু ধরি, তাহলে এটা একটা বড় ইস্যু, যে যদি ট্রাম্প হেরে যান, এটা একটা কারণ হবে। আর এইটা পুরো আমেরিকার কেউই ভালো চোখে দেখেনি এই বিষয়টা। এই 500 বাচ্চা যে এখন মা বাবা ছাড়া আছে, এটা কেউই ভালো চোখে নেয়নি। এখন কথা হচ্ছে কারা ভালো চোখে নেয়নি? অবশ্যই বাইডেনের দল, ডেমোক্রেটরা ভালোভাবে নেয়নি। কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা বলি, নেটিভ আমেরিকান যারা, অরিজিনাল যারা সাদা লোক, তারা আপনার ট্রাম্পের কথা, আমি এখানে ট্রাম্পকে শুধু বলবো না, যে রিপাবলিকান দলের যে নেতাই যখন ইলেকশনে দাঁড়ান, ওরা ওদেরকে অন্ধের মতো সাপোর্ট করে। ওরা কিছুই বুঝতে চায় না। ওরা মনে করে ডেমোক্রেটের হাতে আমেরিকা অনিরাপদ। আপনি আমার কথাটা খেয়াল করবেন, অনিরাপদ। তারা মনে করে রিপাবলিকান হচ্ছে এমন একটা কট্টর পন্থী দল যেটার কাছে আপনার আমেরিকা সেফ থাকবে। তারা মনে করে যে জো আসলে এখন আবার 9/11-এর মতো কিছু হতে পারে, এরকম ধারণা ওদের মধ্যে আছে। আরেকটা জিনিস ওদের মধ্যে আছে, ওরা আমি বেশ কিছু ইয়েতে বলেছি, এই ট্রাম্প সাপোর্টাররা, রিপাবলিকান লোকজন বেশিরভাগই অশিক্ষিত। কেউ যদি শিক্ষিত তাদের মধ্যে থাকে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যদি থাকে, যে ডাক্তার সে ডাক্তারই। যেমন ধরেন আমি ডাক্তারও নই, ইঞ্জিনিয়ারও নই, কিন্তু আমরা কেন যেন সবকিছু জেনে আমরা সব মোটামুটি সব ধারণা আমাদের মধ্যে অল্প বিস্তর আছে, আমরা ওইভাবে বেড়ে উঠেছি। এখানে আপনি যান একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে, তারা যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন তোমার এলাকার ইলেকট্রালকে চিনো, সে বলবে না, ইলেকট্রাল জিনিসটা তারা ভালো করে জানেও না। অনেকে ভোট দিয়ে যায়, কিন্তু কাকে ভোট দিচ্ছে ওরা জানে না। তবে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে আজকাল ধর আমি বেশ কিছু, গতকাল আমি কথা বলেছি কিছু ইয়াং ছেলেপেলের সাথে, তোমরা কি ভোট দিবা? বলে যে এতদিন তো দেইনি, এবার মনে হয় দিতে হবে। কেন দিতে হবে? হিজ এ নেস্টি গাই, এই ধরনের কথাবার্তা তারা বলতেছে। এই যে একটা পরিবর্তন, এটা কিন্তু বেশ আশাজনক, যে তারা বুঝতে পারছে যে কে নেস্টি আর কে ভালো। এই যে ভালো আর মন্দ বুঝতেছে, এটা একটা আমার মনে হয় যে পজিটিভ সাইন। আর এই বছরের আমেরিকার ইলেকশনে একদম সবকিছুই একদম মানে প্রথমবার হতে যাচ্ছে। আপনি দেখেন নিউ ইয়র্কে কখনো আপনার আগে ভোট হয়নি, যে আগাম ভোট হয়নি, এবার হচ্ছে। তারপর অনেক কিছুই মানুষ এবার কেন যেন একটু নড়ে চড়ে বসছে, এর আগে বসেনি। বিশেষ করে করোনা এসে পুরো নির্বাচনী পন্থাকে নেড়ে দিয়েছে একদম। যদি ট্রাম্প হেরে যায়, সে খুব নেস্টি ওয়েতে মানে ওকে বের করতে হবে হোয়াইট হাউস থেকে। সে তো মনে করতেছিল তার সে যেটা বলছে আপু, যে সে যদি ইলেকশন হেরে যায় তাহলে সে সবকিছু বন্ধ করে দিবে, কোভিডের ভ্যাকসিনেশন ডেভেলপমেন্ট বন্ধ করে দিবে, জব মানুষকে জবলেস করে ফেলবে, কান্ট্রি শাটডাউন করে দিবে। তো সে অলরেডি মানে অনেক কিছুর বেলা থ্রেট দিচ্ছে যে সে যদি মানুষ যদি তাকে ইলেক্টেড না করে তাহলে সে পুরো ইউনাইটেড স্টেট বন্ধ করে দিবে। না, ওগুলো কিছুই করতে পারবে না। এগুলো হচ্ছে হাক ডাক। ওর হচ্ছে এক ধরনের হাক ডাক দিয়ে ও চলাফেরা করে। এটা হচ্ছে ব্যবসায়ী মানুষদের একটা অভ্যাস। আমি মনে করি ব্যবসায়ীরা এভাবেই চলে, যে সেই সারা দুনিয়াতে। তো এটা আমি বলবো এটা তার একটা বোকামি, বা তার যদি সে আপাত দৃষ্টিতে আমরা যা দেখতেছি, এটা মনে হচ্ছে যে সে হারবে। কিন্তু আমি আবার একটু ভাবতে চাই যে এই জেতা তো হিলারিও জিতেছিল, এই জেতাটাকে এভাবে জেতাটাকে এখনো ঠিক কনফার্ম বলা যাচ্ছে না। তবে এই লোকটাকে আমার মনে হয় যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরানোটা উচিত,
সেটা আমাদের আমরা যারা ইমিগ্রান্ট লোক আছি তাদের জন্য সবার স্বার্থে সরানো উচিত। কিন্তু আমি বলবো এখানে আবার একটা বিষয় আছে যে ইকোনমি কি অবস্থা হয়। এটা সত্য, রিপাবলিকানের হাতে ইকোনমি অনেক ইমপ্রুভ করে আমেরিকার ইকোনমি। সেই কারণে ব্যবসায়ী শ্রেণী দিবেন একে বাইডেনকে ভোট দিবে না, অবশ্যই ট্রাম্পকে ভোট দিবে। আর ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে কিছুটা টার্ন আউট হয়ে আসছে এবার, এটা একটা দিক। আর আর আপনারা এই করোনা এবং এই ব্যবসায়ী এই দুইটা ইস্যু যদি এখন ক্লিয়ার করা যায় তাহলে আমরা ক্লিয়ার হতে পারবো যে কে জিততেছে। তবে ইলেকটোরালকে আমি অনেক পাই, মানে ভয়ে থাকি যে আসলে এই পপুলার ভোটটা এনাফ না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানকার মানুষ ইলেকটোরাল কি জিনিসটা জানেই না। ইলেকটোরাল ভোট কখন হয় তারা মনে করে যে এই যে এখন জো আর ইয়েকে ভোট দিচ্ছি এটাই যথেষ্ট, তা না। কিন্তু ইলেকটোরালের যে একটা কাহিনী আছে এটা এখানকার অনেকেই জানে না। আমি বেশি বলে ফেললাম না, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, আপনার নলেজ শেয়ার করার জন্য। ওইটা খুবই দরকার মানুষের জানার জন্য, যেহেতু আপনি পার্টিকুলার কোনো ক্যান্ডিডেট সাপোর্ট করতেছেন না, মিউচুয়াল ভাবে আপনার মতামতটা আপনি দিচ্ছেন। প্রিয়া, I want to ask you, in terms of COVID, obviously, sadly, over 200,000 Americans have lost their lives. Millions have been affected. Many people have lost their jobs, and many people probably will lose their job in the future. We know that President Trump also had COVID himself. Nonetheless, we saw in the media when he came to White House from the hospital, he took his mask off. But how would Joe Biden tackle coronavirus in the United States? Thanks for the question, Olipai. So, yes, as for what I understand about Biden, he is the person who has faith in the CDC guidelines. He will allow the professional healthcare workers, the doctors, respond to the pandemic, not the politicians. He's not someone who will lean on his own understanding. And he is also promising to ramp up the test and the trace programs so that way he can provide more support for those who have been hit hardest by the COVID. He will also help end COVID, and that will be done through medicines and vaccinations, which he is supporting. Also, in terms of vaccine, because when Biden was asked question in the debate in regards to how he's gonna, what is his plan for, and we can see he's a little bit more sensible than Trump in terms of wearing masks, social distancing. Yes. His campaign is more done through the social media rather than a virtual campaign, rather than physical campaign like President Trump is doing. But do you know what his exact plan is of kind of tackling the coronavirus, but also making sure the economic doesn't lapse, making sure people doesn't lose their job? So definitely, he has left that decision up to the healthcare professionals, because you see what the CDC is suggesting is that wherever you go, when you are out and about, always wear the mask. And if you're sick, then stay home. If you do have COVID, stay home. Don't spread it to other people. You cannot shut down a country completely. I completely understand that. But you don't want to improve the economy on the expense of people's health. So what he wants to do is he wants to allow healthcare professionals to respond to the pandemic. That didn't happen, unfortunately, earlier, which is why the virus has progressed to such a stage. Even after Trump's rally, as you can see, coronavirus was surging. Trump had predicted that coronavirus would be over by summer, but it's been 8 months and the situation is the same as before. According to Dr. Fauci, he is saying that things will not be normal until the end of 2021. Until a vaccine is developed, this virus cannot be contained.
Mahbub bhai, I want to come to you quickly, if I may. যেটা প্রিয়া বলতেছেন এখন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্বন্ধে, বা আমরা যেটা দেখতেছি যে ইউনাইটেড কিংডম থেকে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে, যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু করোনা ভাইরাসকে এতটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন না। উনি যেটা বলতেছেন, মানুষকে ভয় না পাওয়ার জন্য, don't let your coronavirus take over your life, business as usual, উনি মাস্ক পরতে চান না, মানে কিন্তু অন্য জো বাইডেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি উনি সবসময় মাস্ক পরে থাকেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখেন, একজন আরেকজনের সাথে মেলামেশা করতেছেন না। সো দুইজন লিডার কমপ্লিটলি টু ডিফারেন্ট ভাবে লিড করতেছেন এই করোনা ভাইরাসটা। উনি যেটা এখন মোস্ট রিসেন্টলি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেটা বলছেন যে করোনা ভাইরাস ওরা আস্তে আস্তে এটা শেষ হয়ে যাবে, এটা আর থাকবে না। কিন্তু অবভিয়াসলি যখন আপনি সায়েন্টিস্টদের সাথে কথা বলেন, ডাক্তারদের সাথে কথা বলেন, ইউনাইটেড স্টেটের ডাক্তাররা যেভাবে অ্যাডভাইস দিচ্ছে, কিন্তু উনি তো ওনার ডাক্তারদেরকেও মাঝে মধ্যে গালাগালি করেন অথবা উল্টাপাল্টা একটু কথা বলেন। এইগুলা মানে আমরা মানে আমাদের যারা ভিউয়াররা আছে ইউনাইটেড কিংডম এবং ইউনাইটেড স্টেটে, তাদের জন্য আপনি একটু বলবেন যে একজন লিডার যখন এইভাবে বিহেভ করেন তখন তো এটা কেমন জানি দেখে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আসলে দুঃখিত, একটু আগে আমার ওই যে ফোনে আমার কম্পিউটারের চলে গিয়েছে, চার্জ চলে গিয়েছিল আমার। এটা হয়, দিস ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং বিট অফ দ্য ইন্টারনেট সিস্টেম। এই কারণে রোশনের মোস্ট অফ দ্য রোশন কথাবার্তা আমি শুনতে পারি নাই ঠিক মতো। ইলেকটোরাল ব্যাপারে আমি কথা বলবো পরে, আপনার প্রশ্নটার ব্যাপারে আগে বলি। কোভিড-19 এর বিষয়ে এই আরেকটি বিষয় যে কারণে আমি লিবারেলদেরকে মোর সাপোর্ট করি, যে এরা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়, বিজ্ঞানের কে নিয়ে অগ্রসর হতে চায়। আর রক্ষণশীলরা, এই কারণে আমি এদেরকে অসমর্থন এখানে করি, সমর্থন করি না, যে এরা বিজ্ঞান বিমুখতা অনেকটা এদেরকে পেয়ে বসেছে। কারণ এই কোভিড-19 রক্ষণশীলরা দেখা যায় ওরা কোনো মাস্ক পরে না, এমনকি ধর্মীয় রক্ষণশীলদের আমি দেখেছি বিভিন্ন কমিউনিটিতে, যেমন নিউ ইয়র্কে একটা কমিউনিটি আছে, এদেরকে হ্যাসিটিক কমিউনিটি বলা হয়, এরা দাড়ি রাখে, লম্বা ইয়ে করে। যাই হোক, আমি কোনো ধর্মের ওদের এইসব বিষয়ে আমার কোনো মানে আপত্তি তো নাই, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এদের মধ্যে একটা জিনিস যেটা দেখা যায়, এরা ওই বিজ্ঞান বিমুখ। এরা মনে করে এই গড আমাদেরকে বা আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়ে দেবেন, উনি আমাদেরকে রক্ষা করবেন, আর এই মাস্ক পরতে হবে না বা হাত ধুতে হবে না বা ডিস্টেন্সিংটা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা নাই। এটা মানে এই জিনিসটাকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি না। যারা বিজ্ঞানকে বুঝে এবং মনে করে যে আমাদেরকে, কারণ আমাদের রিসোর্স আর কিছু নাই, আমাদের বাঁচতে হলে ভাইরাস থেকে বিজ্ঞানের সাথেই চলতে হবে, বিজ্ঞানকে নিয়েই চলতে হবে এবং বিজ্ঞানের অনুসারে আমরা চলতে হবে। এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। তো এই কারণে বিবেকবান এবং সুস্থ বুদ্ধির মানুষ, আমি মনে করি সায়েন্সকে সমর্থন করতে হবে, মাস্ক পরতে হবে। এখন ট্রাম্প পড়লেন কিনা এটা মানুষ দেখবে না, কারণ এখানে জীবন আর মৃত্যুর বিষয় আছে। এইসব বিষয়ে দেখা যায় ট্রাম্পের সমর্থকরা যেহেতু করে না, এই জন্য উনিও ট্রাম্প এইভাবে খুলে ফেললেন। ওই উনার নিজের করোনা পজিটিভ হয়েছে, উনি কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত হসপিটালাইজ করতে হয়েছে ওনাকে। তো ওইখান থেকে বাইর হওয়ার পর উনি মাস্কটা টান দিয়ে মানে ছিঁড়ে ফেলে বললেন যে এইগুলা লাগবে না। আর কিন্তু দেখেন এই কত 2,25,000 মানুষ আমেরিকায় মৃত্যুবরণ করলো এই কোভিড-19 এর কারণে। সো এইসব বিষয়ে ভোটাররা অবশ্যই বিবেচনায় রাখবে বলে আমি মনে করি আগামী 3 নভেম্বরের ইলেকশনে। আমি কি ইলেকট্রাল বিষয়টা একটু বলতে পারি এই বিষয়ে? অবশ্যই। আমেরিকার ইলেকট্রাল কলেজ যে বিষয়টা, এটা আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদাররা অনেক আগে থেকেই এই ইতিহাসে তারা এটা করে রেখেছেন যে আমেরিকার প্রত্যেকটা স্টেটের ছোট ছোট যে স্টেট গুলো আছে, এগুলা সহ প্রত্যেকটা স্টেটের
প্রতিনিধিত্ব যাতে ওয়াশিংটনে থাকে, সঠিক প্রতিনিধিত্ব। এই সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে গেলে মনে করেন নিউ ইয়র্কে যে সংখ্যক মানুষ আছে, এদেরকে যদি ইলেকট্রাল কলেজ না থাকতো তাহলে নিউ ইয়র্কের, ক্যালিফোর্নিয়ার এবং শিকাগোর ভোট দিয়ে একজন প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতে পারতো শুধু, এবং ফ্লোরিডা সহ। মানে এই যে গণভোট, যেটাতে 2000 সালে ক্লিনটনের পরে কে ছিলেন, আমাদের আলগোর উনি অনেক বেশি ভোট পেয়েছিলেন ওয়াশিংটন জর্জ বুশের চেয়ে। জর্জ বুশ ছিলেন নাকি? হ্যাঁ, জর্জ বুশ। অনেক ভোট বেশি পাওয়ার পরেও তিনি ফেল করলেন, প্রেসিডেন্ট হলেন জর্জ বুশ। কারণ হচ্ছে এই ইলেকটোরাল প্রসিজিওরটা। কারণ নিউ ইয়র্কে, ফ্লোরিডায় এবং ফ্লোরিডা না, ক্যালিফোর্নিয়ায়, শিকাগো, এগুলাতে অনেক ভোট পেয়ে, ভোটের সংখ্যা নাম্বার অনুযায়ী অনেকটা বেশি, কিন্তু ইলেকটোরাল কলেজের ওই যে প্রতিনিধিত্বের কারণে উনি ইয়ে করেন। মনে করেন উইসকনসিন এবং ছোট ছোট ওই ইউটা, ওই যে ওয়েস্টের মধ্য আমেরিকার ছোট ছোট যে স্টেট গুলো আছে, অঙ্গরাজ্যগুলো, এইগুলার প্রতিনিধিত্ব এই ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে চলে আসে এবং এটা নিশ্চিত হয় এই প্রসিজিওর। এটা হচ্ছে ইলেকটোরাল প্রসিজিওর। থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই। রৌশন আপু, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, যেটা হলো যে আপনি একজন এডুকেটেড female, you are a journalist, you in public profile, through your writing, you sharing your knowledge and your experience. But যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প আন্ডার 2016 দেখছি, অথবা তারপরেও উনি যে মহিলাদেরকে নিয়ে যে কথাবার্তাগুলা বলেন, অথবা যেভাবে মহিলাদের সম্বন্ধে উনি ডিসক্রাইব করেন, কথাগুলা বলেন, উনি তো 2016 আমরা যেটা দেখতেছি যে অনেক মহিলাদের সাপোর্ট পাইছিলেন, কিন্তু তারপরে তো অনেকজন আমরা দেখলাম যে ওনার নামে কেস ফাইল করেছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে, বিভিন্ন স্টেটে। এবার আপনার কি মনে হয় যে মহিলাদের যে সাপোর্টটা ওনার প্রতি ছিল সেই 2016-এ, সেই রকম সাপোর্টটা 2020-তেও থাকবে, নাকি আপনার মনে হয় যে এটা অনেকটা কমে গেছে? কমে গেছে। কথা শোনা যায় আমার? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি 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 শোনা যাচ্ছে। আমি বলবো যে 2020-তে এসে মেয়েদের ভোট 95% 95% কমে গেছে। তবে এই যে 5% দেখছেন, ওই অন্ধগুলা যারা অশিক্ষিত এখানকার মা দাদিরা, ওরা কিন্তু আপনার সংক্রমণে বিশ্বাস করে না, ওরা প্রচন্ড গোড়া। আমরা সবসময় আমরা ইদানিং একটা কথা বলি যে আমরা মুসলিমরা গোড়া, মুসলিমদের গোড়া বলতে আমরা অনেক সময় কেন যেন একটু পছন্দ করি মনে হয়, কিন্তু এরা যে কি পরিমাণ গোড়া এটা আপনি এদের সাথে না মিশলে বুঝবেন না। ওরা ওদের নির্দিষ্ট কিছু ছকে ছাড়া ওরা হাঁটেও না। ওর মহিলাদের মধ্যে ওই 5% মহিলা ওকে ভোট দিবে। আপনি দেখেছেন হয়তো ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার যেটা সিটিতে ম্যানহাটনে সড়কে লেখা হয়েছে ওর ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে, ওখানে মহিলারা কিন্তু মুছতে গেছিল, দেখেছেন? তো ওই 5% মহিলা রয়ে গেছে যারা ট্রাম্পকে ভোট দিবে। আর বাকিরা যদি শিক্ষিত হয়ে থাকে কোনো মহিলা যদি তার আত্মসম্মান বোধ থেকে থাকে, তাহলে আমি বলবো সে ট্রাম্পকে ভোট দিবে না এবং দেওয়া উচিত না। ট্রাম্প, আর আপনি মাহবুব ভাইকে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে এরকম লিডার, আমার সন্দেহ আছে ওকে লিডার কেউ মানে কিনা। এবং আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে এখানে বলি, আমি যখন ট্রাম্প জিতেছিল সেবার আমি খুব খুশি হয়েছি। কেন জানেন? সেটার পিছনে একটা গল্প আছে। খুশি হওয়ার কারণটা হলো আমি 2015-এ এদেশে এসেছি, কিন্তু আমার পলিটিক্যাল আগ্রহ অনেক বেশি। আমি যেরকম বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত, হাবিজাবি আরো যারা আছে তাদেরকে যেরকম পছন্দ করি, ঠিক এখানকার আমি রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটের কাজকর্ম আমি দেশ থেকেও মানে পছন্দ করতাম। এদের কাজ কারবার আমার দেখতে পছন্দ হইতো, যারা কি করে দেখি। তো কেন বলছি যে ট্রাম্প জিতার পরে আমি কেন খুশি হয়েছে, আমার কথা ঠিক পুরোপুরি শুদ্ধ হবে না, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন যারা দেখছেন, শুদ্ধ ভাবে বলতে পারি না। এনিওয়ে, তো বলি যে কেন আমি ট্রাম্প জেতাতে আমি খুশি হয়েছি।
ট্রাম্প হচ্ছে পৃথিবী এই আরেকটা বিষয় চলে আসে। আমি শুরুতে বলেছি যে আমরা যেহেতু লেখালেখি করি, পত্রিকার সাথে আছি, আমরা কোনো পক্ষ নিব না। কিন্তু কে যেন বলেছিল না, পাগল আর ইয়ে ছাড়া কি ছাড়া যেন পক্ষ অটোমেটিক্যালি চলেই আসে। যখন আপনি বলেছেন যে মেয়েরা, তো আমি যেহেতু মেয়ের পক্ষে, তাহলে আমি অবশ্যই ট্রাম্পকে ভোট দিব না। আমি যেহেতু এডুকেটেড, আমি অবশ্যই ট্রাম্পকে সাপোর্ট করব না। আমি যেহেতু বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, আমি অবশ্যই ট্রাম্পকে সাপোর্ট করব না। তাহলে আমি একটা পক্ষ নিয়েই ফেললাম। তারপর আপনার আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমি কি সরে গেলাম নাকি? না না, ঠিক আছে, আপনি বলেন। কেন আমি খুশি হয়েছি যে ট্রাম্প জেতার পরে। আমরা গরিব দেশের মানুষ, আমরা ভাটি অঞ্চলের মানুষ, আমরা সীমান্ত পাড়ের মানুষ, আমরা গরিব মানুষ, আমরা 3 বেলা ভাত খেয়ে বড় হয়েছি। কিন্তু আমাদের কাছে এখন ওইভাবে ইন্টারনেট হয়তো বা অ্যাভেলেবল। আমি দেশ থেকে এসেছি তো অনেকদিন। আমি চাইছিলাম, তখন এখনো আমরা মনে করি, আপনি বলেছেন যে আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর লিডার হচ্ছে, নির্বাচন করবে আমেরিকার ইলেকশন। কিন্তু ওরা যখন ট্রাম্পকে নির্বাচন করলো, ট্রাম্পের মতো একটা বিজনেসম্যানকে নির্বাচন করলো, ট্রাম্পের মতো একটা, আমি ওকে মূর্খ বলবো, ওর কোনো ধরনের বিজ্ঞান জ্ঞান নাই, ওর কোনো ধরনের পলিটিক্যাল রাজনৈতিক জ্ঞান নাই, ওর কোনো ধরনের পররাষ্ট্র বিষয়ক জ্ঞান নাই, ওর কোনো ধরনের সেন্সই নাই। আপনি জানেন কিনা জানি না যে এর মাঝখানে আমি ভুলে যাওয়ার আগে কোট করে ফেলি, ওর জেতার পরে ওর মায়ের সাথে ওর একটা ছবি এবং একটা নিউজ পত্রিকা এসেছিল, আই থিঙ্ক নিউ ইয়র্ক টাইমসে। ওরা এটা কিভাবে যেন এখন আবার বন্ধ করে ফেলছে, ও সরাই দিছে নেট থেকে। ওর মা বলছিল যে ও যদি বিজনেসম্যান হয়, ওর মা তখন, ওর বয়স মনে হয় 10 বছর হবে, বলছে ও যদি বিজনেসম্যান হয়, ট্রাম্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, ও যদি বিজনেসম্যান হয়, ও খুব ভালো ব্যবসা করবে, আমেরিকাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। কিন্তু ও যদি কোনো কারণে ভুলে ক্রমে দেশের নেতা হয়ে যায়, প্রেসিডেন্ট হয়, তাহলে সে রুইন করে দিবে, পুরা দেশকে রুইন করবে, আমেরিকাকে রুইন করবে, পাশাপাশি পুরো বিশ্বকে রুইন করে দেবে। এবং ওর মায়ের কথা কেমন যেন সত্যি ফুলে গেল, এবং সে রুইন করে দিছে পুরো আমেরিকাকে। এখন আমি আসি, আমি কেন খুশি হয়েছিলাম। আমি খুশি হয়েছিলাম এই জন্য যে আমরা ভাবি যে এই যে আমেরিকা, $1 আসলে আমাদের দেশে 85 টাকা হয়ে যায়। এরকম দেশে এরকম একটা লোককে সিলেক্ট করলো, তাহলে লেট দেম প্রুভ হাউ দে আর। আমি এই জন্য খুশি হয়েছিলাম যে ওদের, আমি এখানে ডাল ভাত খাচ্ছি, আলু বাতাস খাচ্ছি, এখানের পয়সায় আমি নিজেও চলতেছি, আমার পরিবার চলতেছে, বাচ্চারা বড় হচ্ছে। এই ধরনের কথা বলা হয়তো বা সাজতেছে না, কিন্তু আপনি যদি গ্লোবালি চিন্তা করেন, গ্লোবালের নেতা কিভাবে এরকম নেস্টি হয়, তাহলে এই কারণে আমি তাদের নেস্টিনেস, আমেরিকার নেস্টিনেস যাতে দেখা যায়, পৃথিবী যেন জানতে পারে যে তোমরা একদম ওরে একদম হাতের তালুতে তুলে রাখো না, মাথায় তুলে রাখো না, আমেরিকা ইজ নট মানে সামথিং কিছু যে তুমি একদম মাথায় তুলে রাখতে হবে, আমেরিকা গ্রেট। নো, they selected this guy. Now they will choose, I don't know who, but I think they will go in the right way. So এই জন্য আমি খুশি হয়েছিলাম। আর মেয়েরা ভোট দিবে না, আপনার প্রশ্নটা আমি দিয়ে দিয়েছি প্রথমে, মেয়েরা ভোট দিবে না। Thank you, Rowshan. Priya, can I come to you, because obviously we talked about what President Trump is doing wrong, but many people will say that he's doing a lot of positive things. If I was talking to his supporters right now, or if his supporters was here, they probably would be laughing at you saying, no, President Trump is doing a lot of good things. The economy is improving. He hasn't gone into any war. Because remember when President Barack Obama was elected, many Muslim people, many ethnic minority people was very excited because they felt he was one of our own person being elected, and maybe our friend is elected. But he turned out, in many people's eyes, not so good, because he was still in the war with Muslim countries. He still was people locking up people in Guantanamo Bay. And Donald Trump supporters will say now, he's bringing Israel and Arab countries together. He hasn't gone into any war. He hasn't killing people. He's got a good relationship with North Korea, where North Korea was a threat to the world some time ago. What would you say in response to those questions? Well, I do agree that US has the strongest military in the world, and I also agree that war is not the answer to anything. As for Biden, what his plan is once he is elected, he wants to end war as well, and because he believes that staying entrenched in these unwinnable
conflicts will only hinder our ability to solve other problems. Right now, war is not the answer. He wants to elevate the diplomacy, and he wants to strengthen alliances as well. And this is with South Korea, with Japan, and also with the South Asian democracies. But can I interrupt you So- there, Priya? A lot of people would say, you know, Joe Biden was the vice president of United States for 8 years under Barack Obama. Why did he not do anything then? Why did he wait until now to get elected as a president to do something? Why did he not stop the wars then? Why did he not stop the torture in Guantanamo Bay, knowing full well that he breached the human rights or law and human rights of individual who was locked up? You know, people was stripped, dog was sent to them, you know, people was sexually abused, you know, all sorts of things was going on. Why didn't Joe Biden do anything then? I realized that was wrong. And at that time, Biden was not the president. He was only the vice president. He needed the support from the president, from the Congress, and from those around him. It's a team effort. And that happens when both Democrats and Republicans both care about the country so much that they want to put an end to the war and the violence. It's not one person's job, it's everybody's job. Rowshan Apu, you want to come in? মাহবুব ভাই, আপনিও আসতে চাইলে আসতে পারেন, আপনি ওয়েট করতে হবে না। আমি এখানে প্রিয়ার সাথে একটু ইয়ে করি, ইন্টারঅ্যাক্ট করি প্রিয়াকে। সেটা হচ্ছে আমরা যদি মনে করি যখন বাইডেন আসার পরে আমাদের ইয়ে খুলে দিবে, আপনার দেয়াল ভেঙে দিবে, সবাই এসে ঢুকে যেতে পারবে, ইমিগ্রেন্ট পলিসি কিন্তু চেঞ্জ হবে না। ওরা একটা জায়গায় কিন্তু সবাই এক, গুয়ান্তানামো কারাগার ওরা তুলবে না। আপনি ট্রাম্প বলেন আর বাইডেন বলেন, যেই আসুক তারা কি ইমিগ্রেন্ট বিষয়ে খুব একটা ইজি হবে না। ওরা হয়তো বা কিছু ছাড় দিবে। আমরা যদি মনে করি যে মুসলিম ব্যান তুলে দিবে, রং, ওরা এটা করবে না। আমেরিকা কোনো কালেই মুসলিমের পক্ষে ছিল না, বা ইমিগ্রান্টদের পক্ষে ঠিক ওভাবে কাজ করে। হ্যাঁ, তার হয়তো কিছু পলিসি আছে যেগুলো দিয়ে ধাপে ধাপে সে আগাবে, কিন্তু কিছু জিনিস আছে তারা কিন্তু একই কাজ করবে। ট্রাম্প যা করছে আমাদের বাইডেনও তাই করবে। আমরা তোটা খুশি হলে চলবে না। না বাঙালি আমরা আবার জি ভাইয়া বলেন, মাহবুব ভাই। হ্যাঁ, না আমি রচনার সাথে একমত হতে পারতেছি না কিছু জিনিসে, দ্বিমত তো থাকতেই পারে, কিন্তু আমি যে জিনিসটা স্ট্রংলি অপোজ করি যে আমেরিকা মুসলমানকে ব্যান করবে আবার, বা আমেরিকা কিন্তু মুসলমান বিদ্বেষী নয়, আমেরিকা জঙ্গি বিদ্বেষী, এটা আমি বিশ্বাস করি। আমেরিকা পুরোপুরি তুলে দিবে না, আমি না এটা এখন ট্রাম্প যেসব লোককে, যেসব বেসকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, ট্রাম্প বাধ্য হয়ে এই বেসকে খুশি করার জন্য এই জিনিসগুলা করছে। আমেরিকা এই জিনিসকে রিপ্রেজেন্ট করে না, এটা আমি বিশ্বাস করি। আমেরিকা এরকম না, আমেরিকা অনেক মহান একটা দেশ, আমি বিশ্বাস করি, এবং আমেরিকা ইসলাম ধর্মের লিবার্টি, ওদের স্বাধীনতাও দিয়ে থাকে। জঙ্গিবাদকে মোকাবিলা প্রয়োজন, এই জন্য জঙ্গিবাদকে মোকাবিলা করে আমেরিকা স্ট্রং, এটা আমি বিশ্বাস করি। এটা হচ্ছে কথা। বা যখন ঠিক আপনি যেটা বলতেছেন মাহবুব ভাই, বা যখন আপনার যদি সবাইকে ব্যান করে দেয়, অথবা যে বলে সবাই ক্রিমিনাল, অথবা সবাইকে ক্রিমিনালের মতন ট্রিট করে, then I guess that is not fair. তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে যখন ট্রাম্প মুসলিম ব্যান করেছিল। আমেরিকান জনগণ তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং এর বিরোধিতা করেছে। মেজরিটি জনগণের বিরোধিতা করেছে। আজকে যদি রেফারেন্ডাম হয় আমেরিকায়, মুসলিম ব্যান, সব মুসলিমকে ব্যান করে দেওয়া, রেফারেন্ডামে ফেল করবে এই ইস্যু। আমেরিকা এরকম না, আমেরিকার মানুষ মানে ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে আছে, জঙ্গিবাদের বিপক্ষে, এটা আমি বিশ্বাস করি। রওশন আপু, আপনি বলবেন কিছু এইটার উপরে? আমি জনগণকে টানবো না। জনগণের কথা যদি বলি তাহলে আমি বলবো যে মাহবুব ভাই যা বলছে এটা সত্য, যে তারা মুসলিমকে ঠিক ট্রাম্প যেভাবে ঘৃণা করতেছে ওভাবে করে না। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি বা মুসলিম ব্যান বা জঙ্গি ব্যান্ডের নামে যে কিছু পদক্ষেপ তারা নেয়, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু সব দলেই, তাদের দু দলেই কিন্তু একই রকম থাকে। আমি সেটা বলতে চাচ্ছি। ট্রাম্প
বলেন আর বলেন একদম ওপেন করে দিবে, সেটা করবে না। আরেকটা জিনিস যেটা আপনার পারিবারিক ভিসার ক্ষেত্রে তারা যে পয়েন্ট সিস্টেম চালু করছে, এটা আমার মনে হয় না যে এই বাইডেন সাহেব এটা করে দিবেন, তুলে দিবেন, এটাও আমার মনে হয় না। কারণ ওরা চায় কানাডায় যেভাবে মানুষ আসে আমেরিকাতেও কেন ওভাবে আসবে না, ওটা ওরা অনেকেই চায়। ফিল্ডে কাজ করতে যেয়ে আমি এই জিনিসগুলা মানে বুঝতে পারছি আর কি তাদের সাথে থেকে, যে তারা চায় যে কানাডা যদি এভাবে আনতে পারে কেন আমরা আমাদের দেশ পারবে না। তো এই জিনিসগুলো হয়তো ধাপে ধাপে, ঠিক এখনই আমরা পরশুদিন 3 তারিখেও জিতে গেলে 4 তারিখে আমরা ফল পাবো তা না। ইন ফিউচারে আপনি দেখবেন যে ট্রাম্প আজকে যে কিছু জিনিস তৈরি করে গেছে, এটা কিন্তু ওরা দুদলেই একসাথে হয়ে ওটা করবে। তো সেটা হয়তো ওভারঅল আমেরিকার জন্য যদি আমরা ভাবি যে হ্যাঁ ওরা ভাবতেই পারে, কানাডা যদি এরকম শিক্ষিত মানুষ আনতে পারে আমেরিকা কেন পারবে না। কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশি আছি আমরা চাইবো আমাদের মা চাচা খালু সবাই চলে আসুক, লেখাপড়া জানুক আর না জানুক, আমরা আমাদের ফুল বাস্কেটটা পুরো ঝুড়িটা নিয়ে আসতে চাই, ওইটা আমরা চাইবো। তো এটা ঠিক এখনই বন্ধ হয়ে যাবে না, তবে ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। ওইখানটায় আমাদের একটা কষ্টের বিষয় থেকে যায়। এখানটায় এটা তো আপনি একটা সময় ইউনাইটেড কিংডমেও ইউকে তো আমরা মানে সবাইকে নিয়ে আসা হয়েছিল, স্পেশালি আমাদের সিলেটের ডিস্ট্রিক্টের যারা আছেন। কিন্তু এখন দিন দিন এটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, সব জায়গায় ইমিগ্রেশন পলিসিটা তারা টাইট করতে চাচ্ছে, কঠিন করতে চাচ্ছে। আই থিঙ্ক এইটা কিছুটা ডিপেন্ড করে যে অবভিয়াসলি লিডার কে হন। আপনি যেটা দেখেন যে বামপন্থী পলিটিক্স যারা করে তাদেরকে কিন্তু অনেক মিডিয়া অথবা আপনার রাইট উইং যারা আছে তারা কিন্তু তাদেরকে খুব নেগেটিভ ভাবে অ্যাটাক করে, অথবা তাদের শুধু নেগেটিভ গুলা তুলে ধরে, পজিটিভ যেগুলো আছে এগুলা তুলে ধরতে চায় না। সো এতে গিয়ে দেখা যায় যে অনেক সময় অনেকটা সমস্যা হয়ে যায়। Priya, I want to ask you, because we are almost coming to the end of the show. The time goes quite fast, actually, on these shows. If Joe Biden is elected on 3rd of November, do you think Donald Trump will say, congratulations, Joe, here is the key for the White House, you can have it? Or do you think this election could end up in Supreme Court, where the judge so recently being appointed by President Trump himself? I don't think so, unfortunately, because the way Trump has conducted himself, the way he has behaved in public with his tantrums and his attacks on people of different faiths and people who oppose him, it's highly unlikely that he will say congratulations. He won't take this incident well. And while Biden has his strong sense of policies, while he wants to stand up for the middle class, he wants to keep people together, he wants to stay with the CDC and put an end to coronavirus, I don't know what will happen if Trump loses the election. I don't know what drastic measures he is going to say. That's not for me to predict, unfortunately. Let me jump in to this, Sure. if I might. বলেন মাহবুব ভাই। প্রিয়া ঠিক আছে, প্রিয়ার কথাটা আমি এই শেষের দিকটা একটু আমি এটা অ্যাড করতে চাই যে আমেরিকান ডেমোক্রেসি মানে অনেক স্ট্রং। ট্রাম্প যদি ফেল করে, আমার মনে হয় সুপ্রিম কোর্টের যে বিষয়টা বলছেন আপনি, যে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হতে পারে, এটা হতে পারে, কিন্তু একটা ডিসাইসিভ জিনিস হবে। আমাদের একজন প্রেসিডেন্ট ইলেকশন যেভাবে শেষ হবে সেভাবেই এটা খুব ক্ষীণ চান্স যে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হতে পারে, কিন্তু না যে রেগুলারলি স্বাভাবিকভাবে ইলেকশন হবে এবং যে প্রেসিডেন্ট হবেন, যদি ট্রাম্প হারেন তাহলে উনি কংগ্রেচুলেশন জানাবেন না জানাতে পারেন, কিন্তু আমেরিকার ডেমোক্রেসি এত স্ট্রং যে উনি কিছু করতে পারবেন না। উনাকে চলে যেতে হবে, উনি বিদায় হবেন এবং যিনি পাস করবেন উনি হোয়াইট হাউসে ঢুকবেন এবং শপথ হবে ঠিক মতো সবকিছু চলবে, সেটা আমি বিশ্বাস করি। যেটা আমি আপনাদের তিনজনকে একটা প্রশ্ন করব, যে যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প, মাহবুবের সাথে লিংক জি বলেন আপু। 30 সেকেন্ডস। এটা যদি হাইকোর্ট পর্যন্ত যায় এই কেস, এবারে নির্বাচনী বিষয়টা, তাহলে আমি সংবাদকর্মী হিসেবে খুশি হব। আমি এই আমেরিকার আরো কিছু অন্ধকার জিনিস আমি জানতে পারবো। থ্যাংক ইউ। এবার আপনার আমি যেটা প্রশ্ন করব আপনারা তিনজনকে,
যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা রিসেন্টলি বলতেছেন যে যদি উনি পলিটিশিয়ানের মতন বিহেভ করেন না, যেহেতু উনি বলতেছেন উনি পলিটিশিয়ান না, উনি একজন বিজনেসম্যান। উনি বলতেছেন যে উনাকে মিডিয়া অথবা অনেকজন ডেমোক্র্যাটস লাইক করে না বিকজ হি ইজ নট পার্ট অফ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট। যে উনি বলতেছে উনি এস্টাবলিশমেন্টের এগেনস্টে কথা বলেন, উনি জনগণের পক্ষে কথা বলেন, এই জন্য তাকে এত মানুষ হেট করে। এইটার মধ্যে আপনাদের তিনজনের মতামতটা কি, অথবা হোয়াট ইজ দ্য ভিউ অন দ্যাট? মাহবুবা জান, আপনি আগে বলেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওনার মতামত। আর ট্রাম্প সাহেবের উনি ওনার নির্বাচনী প্রচারণা গুলাতে বা ওনার সামনে যে কয়জন মানুষ দেখেন, উনি মনে করেন যে ওরাই ওনার মানুষ। এবং এটা ওনার ধারণা, কিন্তু ওভারঅল আমি কি সরে গেলাম? না না না, ঠিক আছে, আপনি বলেন। ঠিক আছেন আপনি? আপনার কথা শুনতে পারতেছি আমরা। আচ্ছা, আমি একটু মাহবুবকে দিতে চাই, আমি কিছু পয়েন্ট লাগবে আমার। আচ্ছা, কি প্রশ্নটা আবার বলেন আপনি? যেটা 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 আমি বললাম যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা বলতেছেন যে উনি পলিটিশিয়ানের মতন বিহেভ করেন না বিকজ উনি পলিটিশিয়ান না, উনি একজন বিজনেসম্যান। উনি এস্টাবলিশমেন্টের মতন বিহেভ করেন না বিকজ উনি এস্টাবলিশমেন্টের সাথে না, উনি এস্টাবলিশমেন্টের এগেনস্টে, কিন্তু জনগণের পক্ষে। উনি জনগণের পক্ষে কথা বলেন, এই জন্য উনাকে এস্টাবলিশমেন্ট যারা আছে, মিডিয়া যারা আছে, তারা উনাকে দেখতে পারেন, উনাকে হেট করে, এটা বলেন উনি। এবং এটাই তো উনার মেইন ইস্যু। এটা নিয়েই উনি কিন্তু একটা আন্দোলন, এই গত 2016 সালে হিলারি ক্লিন্টন ট্রাম্পের কাছে হেরে যাওয়ার কারণও এই আপনি যখন যেটা বললেন সেটাই, যে উনি একটু আলাদা এস্টাবলিশমেন্ট। হিলারিকে এস্টাবলিশমেন্টের প্রবক্তা মনে করে মানুষ, আমেরিকানরা। এই এখন আমি অবশ্য একটু আগে আপনি যে বলেছেন আমি এবং রোশন আমরা দুইজন কোনো পক্ষে আসি না, এটা বলছেন বোধহয়, কিন্তু রোশন তো একটা মানে ক্লিয়ার পক্ষ মানে দেখা গেল কিন্তু আমি জানি না আমি আমার কথাবার্তা পক্ষপাত হয়েছে কিনা, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, বাইডেন কেও আমি একজন মনে করি না, আমি বাইডেনের সাপোর্টারও না, আবার ট্রাম্পেরও সাপোর্টার না। আমি আসলে কিছু ইস্যুতে ট্রাম্পকেও সাপোর্ট করি এবং মেজরিটি ইস্যুতে বাইডেন এবং ডেমোক্রেটের সাথে আমি থাকি। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামতের বিষয়। এটা স্বাধীনতা আমি বুক করি, এটা আমেরিকার পলিটিক্স আর একটা বিউটি। আমি যে বিষয়টা বলছি এখন, হ্যাঁ, উনি ট্রাম্পের এই বিপ্লবী ছিল এটা, যে উনি আলাদা থাকার কারণেই এই যে রক্ষণশীল স্টেট গুলার মানুষ ওই যে ইলেকট্রাল কলেজের কারণে উনি পাস করছেন, যদিও হিলারি ভোট বেশি পাইছেন, জনগণের ভোট, কিন্তু এই যে ইলেকট্রাল ভোট বেশি পেয়ে উনি ট্রাম্প এই যে বিষয়টা কম জনপ্রিয় কিন্তু ট্রাম্প। কিন্তু এই যে বক্তব্য যেটা আপনি আগে বললেন, এটা দিয়েই এই রক্ষণশীল ওনার বেসকে তিনি সাথে পেয়েছেন, এদেরকে সার্ভ করতে। উনি আসলে আলাদা, উনি সবার চাইতে আলাদা, এই কারণে উনি জিতেছেন। এবং এবারও উনি ওইটাকে সাথে নিয়ে এবারও জিততে চাচ্ছেন। এবং ওনার সাপোর্টাররা ভাবে যে উনি আলাদা মানুষ। এবং ওরা কেন জানি ইদানিং আর পলিটিক্যাল মানে রিপাবলিকানদের কথা বলছি, পলিটিক্স রাজনীতিবিদদেরকে ওরা পছন্দ করতেছে না, পলিটিশিয়ানদেরকে ভাবতেছে দেশের শত্রু, এই টাইপের ভাবে। রোশন, এস্টাবলিশমেন্ট পলিটিশিয়ানদের এই যে মনে করেন আপনার জো বাইডেন, হিলারি ক্লিন্টন, বিল ক্লিন্টন, এমনকি জর্জ বুশ, এদের সবাই কিন্তু মানে এস্টাবলিশমেন্টের বাইরে থেকে বার্নি সেন্টার চলে আসছে। আমি বার্নি সেন্টারকে সাপোর্ট করি, কারণ হচ্ছে ওনার যে ইস্যুগুলো, এইগুলা আমাদের বিজ্ঞানের সাথে বেশি মানা যায়, এবং আমরা যে জিনিসটা চাই এটা ওনার ইস্যুগুলোর মধ্যে, ওনার পরিকল্পনার মধ্যে অনেকগুলো আছে। উনি যেহেতু আসতে পারেন নাই, কারণ হচ্ছে এই যে এস্টাবলিশমেন্ট ডেমোক্রেটরা জো বাইডেনকে নমিনেশন দিত। তারপরেও এটা তুলনামূলক আমি মনে করি জো বাইডেন ট্রাম্পের চেয়ে আমার জন্য ভালো, এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কিছু ইস্যু আছে আমি ট্রাম্পকেও সাপোর্ট করি, এটা আগে বলেছি আমি। যাই হোক, ব্যবসায়ী ওনার জন্য ভালো হবে, ওনাদের মতো ব্যবসায়ীদের জন্য Priya, let me go to you. What
what is your view on that in terms of Donald Trump যেগুলা বলতেছেন যে he's anti-establishment, he's more of a for people's general public, and this is why the establishment hates him. Okay. Yeah. Well, you see, Donald Trump has just not been very honest. He doesn't have that transparency. And as I said, he's been discrediting so many people in so many matters. What he cares about is building the economy, but that should not be on the basis of people's health, on people's well-being, which is why he's created that kind of a negative ambience for himself. Just the way he has conducted himself has caused this as a result. That's what I would say. He may be a good businessman, but for a leader, there's just a certain amount of charisma. You need some diplomacy to be a leader. You can't just say whatever you want. You need honesty. You need to be transparent. He must be a very good businessman if he only pays less than $800 in tax in 3 years. So he must know. I don't believe he's a very good businessman. I don't believe that, if I may say. I believe the different ভিন্নতা যেটা এস্টাবলিশমেন্টের চেয়ে উনি ভিন্ন এই বিষয়টা কিন্তু যদি এই ব্যক্তি ট্রাম্পের জায়গায় বার্নি স্যান্ডার্স হতেন এস্টাবলিশমেন্টের ভিন্ন তাইলে আমি সেই জায়গায় ওনাকে ফলো করতাম, ওনাকে সমর্থন করতাম। কিন্তু এই ক্যারেক্টারিস্টিকের দিক দিয়ে ট্রাম্পের যে বিষয়গুলো বিশেষ করে যে বিষয়গুলো ওনার বিহেভিয়ারে আছে এই কারণে এই এস্টাবলিশমেন্টের ভিন্নতা থাকার গুণ যেটা সেটা থাকার কারণেও আমি থাকার পরেও আমি ওনাকে সাপোর্ট করতে পারছি না। এই হচ্ছে আমার। আমি ক্লিয়ার করতে পারছি কিনা? জি না একদম হ্যাঁ ঠিক আছে। সো যেটা আমি বলেছি যে আমাদের একদম শেষ মুহূর্তে চলে আসছি। রওশন আপু, আপনাকে আমি 2 মিনিট দিব যে আপনার ফাইনাল মেসেজটা ইউনাইটেড স্টেটের জনগণ, বাংলাদেশি হোক নন বাংলাদেশি হোক, সবার জন্য আপনার মেসেজটা কি হবে? কি ব্যাপারে মেসেজটা? নির্বাচন মানে এই ইলেকশন ব্যাপারে, অথবা আপনার মতামতটা কি, ফাইনাল ক্লোজিং রিমার্কটা কি আমাদের ভিউয়ারদের জন্য আপনি বলবেন? নির্বাচনটা অ্যাকচুয়ালি নির্বাচন নিয়ে ডিরেক্ট ওভাবে কথা কতটুকু মানে আনপ্রেডিক্টেবল একটা নির্বাচন হবে। তো আমি চাইবো যে এটা পর্যন্ত যাক, আদালত পর্যন্ত যাবে। তাহলে আমি আপনাকে বলেছি যেটা কেন, এটা হলে মানুষ, বাংলাদেশের মানুষ বা আমরা যারা আছি আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো, এখানে ভিতরের খবর আরো জানতে পারবো। তবে আমি বলবো মানুষ যেন বিজ্ঞানের পক্ষে থাকে। করোনা আবার দ্বিতীয় ধাপে আসতেছে। ভ্যাকসিনের কথা বলা হচ্ছে যে 2021-এও আসবে না, বা যেটা আসবে সেটাও কাজ হবে না, এরপরে 22-তে বা আরো পরে যেটা ভ্যাকসিন আসবে সেটাতে তৃতীয় ট্রায়ালে যেটা আসবে সেটা হয়তো আমাদের শরীরে কাজ করতে পারে। তাহলে আমরা বলবো আমরা বিজ্ঞানের সাথে থাকবো, আমরা মাস্ক পরবো, ডাবল মাস্ক পরবো, আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলবো, স্যানিটাইজ থাকবো। আমেরিকান নির্বাচন কি হবে এটা খুব ভালো করে আমরা মানে লক্ষ্য রাখবো, খেয়াল করব এবং জানবো অনেক কিছুই, এবং আমি চাইবো এই নির্বাচন আদালত পর্যন্ত যাবে। বিকজ এটা তো একটা এফেক্টেড হবে যে যেই আপনার ইলেক্টেড হন না কেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন অথবা জো বাইডেন বলেন, পুরা পৃথিবীতেই একটা চেঞ্জ আসবে, অথবা যে সম্পর্ক আছে অন্য ফরেন লিডারদের সাথে, এইখানেও একটা চেঞ্জ আসবে। অবশ্যই চেঞ্জ আসবে, যে আসুক চেঞ্জ আসবে। তো ট্রাম্প যদি আবার আসেন তিনি কিছু নতুন কাণ্ড কারখানা দেখানোর চেষ্টা করবেন, আর বাইডেন আসলে উনি একটু রয়েস হয়ে দেখাবেন, উনি একদম ওনার মতো দ্রুত দেখাবেন না। তো দেখা গেল কিছু কিছু জায়গায় আমি আগেও বলেছি তারা এক থাকবেন, বিশেষ করে পররাষ্ট্র নীতিতে তারা এক থাকবেন। আর এই ভিতরকার বিষয় আপনারা এখনো অনেক কিছু জেনেছেন, আরো সামনে জানবেন, আমরা 3 তারিখের পরেই জানবো অনেক কিছু, হয়তো আপনাদের সাথে বসার আবার সুযোগ হবে। তবে আমার অনুরোধ হচ্ছে করোনাতে আমরা আর একটা মানুষকে হারাতে চাই না, প্লিজ সবাই মাস্ক পরবেন। থ্যাংক ইউ আপু। Priya, you are a Biden supporter. If you haven't voted, I'm sure you're going to go and vote for, and your family will vote for Joe Biden. What will be your final message to the
voters of United States? So basically, my message to those who are voting is that please go ahead and make sure that your voice is heard in this election, because voting is our right, and some of bad decisions are not made by bad votes. They're made by good citizens who do not vote. And I'm with Rowshan on coronavirus, that when you do go out to vote, please wear your mask, please keep social distances. Even though the state may give relaxation, the virus is definitely not over. And when we vote, vote for someone who will uplift the rights of women, someone who will try his best to put an end to the virus, someone who will be for the middle class, because the middle class is a representation. We don't want to lose that part. We also want someone who can represent the minorities, like the transgender people, the Muslims, the Hindus, the people of the Black lives. These are all a part of America's heritage, America's diversity. We don't want to lose that. So let's just keep that in mind when we're voting. And I just want everyone to stay safe and stay well. That's about it. Thank you, Priya. Mahbub bhai, আপনার কাছে আসে আপনার ফাইনাল মতামতটা কি? আমার ফাইনাল মতামত হবে এটা যে এই যে প্রিয়া যেটা বলছো ওনার সাথে আমি একমত, যে গেট আউট এন্ড ভোট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে রোশনের সাথে আমি একমত। এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সায়েন্সকে ফলো করতে হবে। আমরা এই স্বাস্থ্যবিধি গুলা মানে খুব সুন্দরভাবে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। আর আরেকটা বিষয় আমি এড করতে চাই যে এই কনসার্ন যেটা, যে ট্রাম্প পাস করলে কি হবে, ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়, কিচ্ছু হবে না, আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, আমি বিশ্বাস করি যে উনি যে বিষয়গুলা, যে ইস্যুগুলা মানে নিয়ে, যেমন মুসলিম ব্যান, যেমন হাই উনি কে প্রিয়া, খুব কিউট। Hi, sorry guys, this is my daughter. This is Mahi, and she just decided she wanted to say hi to everyone today. Hi. Please continue. ওকে, এখন এই যে মুসলিম ব্যান করেছেন উনি, এবং ইমিগ্রেন্টদের বিপক্ষে পারিবারিক ভিসা বন্ধ করে দেবেন, কি ব্যবসা ভিসা বন্ধ করে দেবেন, B2 B1 কি জানি, এইসব কিন্তু এই ইলেকশন পরে এমন তুড়জুড় করে উনি করবেন না। কারণ হচ্ছে উনার বেসকে খুশি আর করার প্রয়োজন নাই, ওনার তো বুটে পাস হয়ে গেছে। এই ওনার বেস যদি আবার ওনাকে হেল্প করে নির্বাচিত করে দিতে পারে, এই বেসের ওনার আর প্রয়োজন থাকবে না, উনি এদেরকে কেয়ারই করবেন না। এটা আমরা যে সবাই জানি, ওনার ক্যারেক্টার আমরা যতটুকু জানি। এই কারণে এই যে যেগুলা বেসকে খুশি করার জন্য মুসলিম ব্যান করেছিলেন, বেসকে খুশি করার জন্য ইমিগ্রেশন বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন, বেসকে খুশি করার জন্য এই যে স্যাংচুয়ারি সিটিগুলাতে সাহায্য সহযোগিতা, ফেডারেল হেল্প বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন, এই জিনিসগুলো আর করার প্রয়োজন পড়বে না ওনার। No, thank you, Mahbub. এমন কিছু উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই যে ট্রাম্প পাস করলে আমাদের কি হয়ে যাবে, এরকম কিছু হবে না, কারো ক্ষতি করবে না। না, thank you. Directly কারো ক্ষতি করবেন না। Right. No, thank you, Mahbub bhai. Thank you, Priya. Thank you, Rowshan, for your time and your contribution. I really hope people watching in the United States or even in the UK benefits from your knowledge and the information you have provided. So thank you so much for your time. Thank you so much for joining me this evening. And thank you for your nice hosting. Thank you. No yes, problem. Thank you so much for having us. And it was wonderful meeting all of you and hearing about your viewpoints. Thanks. Most welcome. Thank you. সবাই নিরাপদে থাকবেন, ভালো থাকবেন. Yes, inshallah. Thank you so much for joining us this evening. Hope, especially people who's watching this in the United States, benefits you, helps you to make a decision as to who you'll be voting for if you haven't already decided. What is going to make biggest difference, the undecided voters of United States as to who is the next president of United Kingdom. But one message that we want to give, whoever you support, whether you support President Trump or Joe Biden, do go out and vote. Voting is very important. Until next time, do take care. Look after each other. Thank you.